يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن حمد بن أحمد السقاف، ثم إلى محمد الشافعي الهدامي، وثم إلى عبد الشكور الرملي، وثم إلى سيف النمسير، وثم إلى حسين مرزقي، وثم إلى روحه الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan karunia daripada Allah serta taufiknya kita dapat hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini dengan sama-sama kita duduk di majelis ilmu yang tiada kita dapat hadir duduk di majelis ini melainkan Allah berikan kita taufiknya
dan izinnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dengar daripada hadis daripada kitab hadis arba'in ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan juga dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan pengajian kitab hadis 40, hadis arba'in. Malam ini kita masuk pada hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Baik, hadis yang ke-19. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Kita sedikit cerita tentang sahabat ini karena belum pernah kita ceritakan. Nama sahabat ini adalah Abdullah bin Abbas. Kunyahnya adalah Abil Abbas. Beliau ini adalah anak dari pamannya Nabi yang bernama Abbas, ya. Abbas dengan Nabi itu hampir sebaya. Nabi lebih tua 2 tahun daripada Abbas. Loh kok bisa? Ponakan lebih tua daripada pamannya? Bisa. Karena waktu Abdul Muttalib dia melamar orang tuanya Aminah, Wahab namanya. Dia melamar sekaligus 2 orang anaknya. Aminah untuk Abdullah, bapaknya Nabi. Kemudian saudaranya Aminah untuk dirinya. Gitu. Aminah untuk Abdullah, saudaranya Aminah untuk dirinya. Jadi kawinnya hampir bersamaan. Nah, makanya tidak jauh dari hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad, 2 tahun setelahnya lahirlah Abbas ini. Dia adalah paman Nabi yang paling muda, gitu ya. Paman Nabi kan banyak, ada Abu Lahab, kemudian ada Abu Talib, ada Hamzah, banyak dah. Dia ini yang paling bontot, gitu. Yang namanya Abbas. Abbas punya anak paling tua namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ketika dilahirkan oleh ibundanya, dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diazankan dan diiqomahkan. Satu ketika juga orang tuanya ini pernah datang kepada Nabi untuk mendoakan anaknya. Maka oleh Nabi kita Muhammad SAW, Abbas ini dipanggil
mulutnya dibuka. Mulutnya yang sudah terbuka itu diludahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diludahi. Masuk air liur Nabi yang mulia itu ke dalam mulutnya Abdullah bin Abbas. Setelah itu Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefahaman kepadanya dalam perkara agama dan ajarkan kepada dia ta'wil. Ta'wil apa? Ta'wil Al-Qur'an. Dan doa Nabi ini manjur, mujarab. Abdullah bin Abbas walaupun usianya paling muda di antara para sahabat, tetapi keilmuan dia begitu luar biasa. Bahkan dia dijuluki dengan Al-Bahr, karena ilmunya itu seperti lautan. Tanya apa saja kepada dia dalam perkara agama, dia dapat menjawabnya. Karena itu bagian dari doa Nabi kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayatnya itu, kaum muslimin semua bergembira. Kenapa? Karena kemenangan yang sudah dijanjikan Allah semakin dekat. Semua bergembira. Tetapi tidak dengan Abdullah bin Abbas. Lalu Umar lihat Abdullah bin Abbas, tanya, apa yang engkau faham dengan turunnya ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, kalau ayat ini turun berarti masa hidup Nabi tidak akan lama lagi. Coba, dia memahami di sebalik ayat itu, ketika pertolongan Allah, kemenangan sudah akan datang di depan mata, berarti masa hidup Nabi tidak akan lama lagi. Dan memang setelah Fathu Makkah, Nabi tidak lama lagi hidup. Fathu Makkah tahun 9, tahun 11 Nabi wafat. Kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas. Maka ketika mendengar penjelasan itu, Umar nangis terisak-isak. Sahabat Nabi yang tadinya semua bergembira, semua berganti keadaannya menjadi terisak-isak menangis. Karena apa? Karena akan ditinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keistimewaan Abdullah bin Abbas, berkat dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh para perawi hadis, Abdullah bin Abbas itu rumahnya selalu dipenuhi oleh orang. Orang ngapain ke rumahnya dia? Orang itu datang ke rumahnya dia untuk tanya tentang permasalahan agama. Saking penuhnya sampai jalanan pun susah. Orang jalan di dekat rumahnya itu susah karena begitu padatnya orang. Ketika masuk satu rombongan ke rumahnya tentang perkara agama, kemudian Abdullah bin Abbas layani setiap seorang pertanyaannya satu demi satu. Setelah selesai, kemudian Abdullah bin Abbas suruh, silakan kalian keluar, kasih tahu yang lain. Barang siapa yang ingin bertanya tentang Quran, silakan masuk. Rombongan yang kedua masuk, rumahnya penuh lagi, semua tanya tentang Quran. Setelah semua yang dijawab, keluar, silakan keluar, kasih tahu yang di luar. Barang siapa yang ingin tanya tentang halal dan haram, silakan masuk. Masuk lagi rombongan yang pertanyaannya tentang halal dan haram. Begitu berganti-ganti setiap hari. Tidak pernah putus-putus orang bertanya tentang agama kepada Abdullah bin Abbas. Orang yang luar biasa. Dan di antara kelebihan Abdullah bin Abbas ini, beliau ini 2 kali pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk, artinya dia pernah melihat malaikat Jibril ketika datang berjumpa Nabi kita Muhammad SAW. Satu ketika itu Nabi sedang duduk-duduk bersama bapaknya Abdullah bin Abbas, sedang bersama Abbas, sedang ngobrol.
Di sampingnya itu ada Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika asyik-asyik ngobrol nih, Nabi seolah-olah tidak mengindahkan, tidak memperhatikan apa yang diomongi sama sama bapaknya ini, Abbas. Lagi ngobrol tiba-tiba Nabi ke arah kanan. Diacuhkan bapaknya ini. Ketika diacuhkan oleh Nabi, ya sudah, ayo kita pulang. Kata bapaknya, nanti dulu bapak. Nabi bukannya tidak mau dengar bapak, tapi Nabi sedang ngobrol sama yang ada di sebelahnya. Bapaknya semakin heran. Loh, siapa yang di depan yang sebelah Nabi? Kan gak ada orang. Nabi sedang ngobrol sama yang di sebelahnya itu. Kemudian setelah itu Abbas tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betulkah tadi ketika kita duduk bersama engkau sedang ngobrol dengan seseorang di sebelahmu? Siapa yang bilang? Anakku Abdullah. Apakah dia melihatnya? Betul, dia dapat melihatnya. Kata Nabi apa? Sesungguhnya dia akan mendapat keberuntungan dan dia akan kehilangan penglihatannya nanti. Dan memang ketika dia tua, matanya itu hilang kemampuan dapat melihat, buta, karena pernah melihat malaikat Jibril ketika datang bersama Rasulullah SAW. Itu diantara kelebihan Abdullah bin Abbas. Beliau wafat pada usianya 71. Waktu itu yang mensolatkan adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Disolatkan oleh beliau, dan ketika diletakkan jenazahnya itu untuk disolatkan, tiba-tiba datang seekor burung, warnanya putih. Burung ini masuk ke kain kafannya Abdullah bin Abbas. Masuk. Kemudian ini kaum muslimin semuanya melihat, dicari, dibuka. Burung itu tidak kelihatan, hilang. Tiba-tiba terdengar suara dari bagian dalam tubuhnya Abdullah bin Abbas. Apa yang disuarakan itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu pertanda bahwa jiwanya Abdullah bin Abbas adalah jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Dan satu isyarat bahwa beliau ini mempunyai keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitabnya. Ya, itu diantara kelebihan daripada Abdullah ibn Abbas. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadisnya. Dia berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan membonceng ya. Kalau aku membonceng kan berarti dia di depan ya. Ya. Kalau ini kan kuntu khalfan nabi yauman, aku berada di belakang Nabi. Ya, jadi yang bonceng siapa? Yang bonceng Nabi, yang dibonceng Abdullah bin Abbas. Ini terjemahannya kurang tepat. Jadi dia satu hari itu berada di belakang Nabi dalam satu tunggangan, dibonceng oleh Nabi. Faqala, Nabi bersabda, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anakku, wahai anak, ya gitu ya. Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya
engkau akan senantiasa mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini yang pertama, nasihat daripada Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Maksudnya jaga Allah itu apa? Apakah Allah perlu kita jaga? Tidak, karena Allah Maha Penjaga. Maksudnya menjaga Allah adalah menjaga hukum-hukum yang Allah telah tetapkan kepada kita. Laksanakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Jangan kita melanggarnya, maka itu termasuk daripada menjaga Allah. Ketika orang sudah menjaga Allah, yaitu hukum-hukumnya kita jaga, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari segala yang dapat membahayakan kita. Ini kata siapa? Kata Rasulullah, janji daripada Rasulullah SAW. Jagalah Allah, Allah akan sentiasa berada di hadapanmu. Tajidhu tujahaka. Maksudnya bagaimana itu? Kalau Allah sudah berada di depan, maka tidak ada yang dapat menyakiti kita ataupun mengganggu kita. Allah senantiasa memelihara kita. Begitu, ya. Jadi kalau kita ingin dipelihara oleh Allah, tidak perlu sebetulnya kita bayar orang untuk jaga rumah, kita gaji bodyguard dan sebagainya. Cukup kita jaga segala aturan-aturan Allah, Allah yang akan jadi penjaga kita. Disebutkan dalam satu riwayat, ya. Dalam satu riwayat bahwa sebagian ulama itu ada yang umurnya sampai lebih daripada 100, akalnya masih sempurna, tidak pikun, dan juga indranya, panca indranya masih berfungsi dengan baik. Kemudian ditanya, apa rahasianya? Kata ulama ini, dia berkata, hadhihi jawarihu hafiznaha minal ma'asi fis sighar. Semua anggota tubuh ini kami jaga waktu kami kecil dari segala maksiat. Matanya, tangannya, kupingnya, kakinya dijaga sejak dari kecil. Fahafizahallahu alaina fil kibar. Maka Allah menjaga anggota tubuh aku ini ketika kami sudah tua. Ini bentuk penjagaan Allah, ya. Kita jaga Allah dari kecil, dari muda, anggota tubuh kita daripada maksiat, maka Allah akan menjaga anggota tubuh kita ini sampai ke usia tua. Itu bentuk daripada penjagaan Allah, gitu. Bahkan juga orang tua yang senantiasa taat kepada Allah, soleh kepada Allah, maka kesolehannya itu bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi kesolehannya itu juga akan memberikan kesan, memberikan pengaruh kepada keluarganya. Yang dipelihara bukan dirinya saja, tetapi anaknya dipelihara, istrinya dipelihara, keluarganya dipelihara. Berkat apa? Berkat kesolehan orang tua. Kita sekarang jadi orang baik bukan berarti kita yang hebat. Boleh jadi ini bagian daripada kesolehan orang tua kita dulu. Saya dapat seperti ini, dapat mengajar, boleh jadi ini bagian daripada doa orang tua dan kesolehan orang tua, bukan karena kehebatan kita. Makanya kita sebagai orang tua, kalau kita betul-betul sayang kepada anak-anak kita, bukan hanya kita sogok mereka, kita berikan semua keinginannya dari hal duniawi, tetapi kalau kita sayang kepada anak-anak, kita mesti tingkatkan kesolehan, karena kesolehan itu akan memberikan impak, akan memberikan efek kepada anak-anak kita. Kan Allah ceritakan itu dalam Quran, ya. Pernah juga saya sampaikan dalam beberapa pertemuan. Dalam surah Al-Kahfi itu kan ada peristiwa di mana Nabi Musa dan Khidir ditunjukkan satu peristiwa. Khidir mendirikan
dinding yang hampir roboh. Ya. Padahal orang kampung di situ tidak mau melayani, tidak mau menjamu mereka. Minta air aja nggak dikasih sama orang kampung. Tapi Khidir buat satu amal kebaikan pada orang kampung. Ada dinding yang mau roboh, didirikan lagi. Kemudian kata Musa, kenapa engkau dirikan? Kan kalau kita minta upah kita bisa. Kemudian akhirnya itulah akhir daripada perjalanan Musa dengan Khidir. Setelah itu baru diceritakan. Fawajada fiha jidaru yuridu ay yanqadda fa aqamah. Ya. Kemudian wa kana abawahu mu'minaini. Apa itu ayatnya? Lupa ayatnya saya. Wa kana abuhuma salihah. Ya. Wa kana abuhuma salihah. Wa wajada fiha jidaru yuridu fa aqamah. Fa arada ay yablugha ma ashuddahu wa yastaqim. Qala hadza rahmatun min rabbik wa fa'altuhu an amri. Ya. Jadi Nabi Khidir mendirikan dinding yang hampir roboh tersebut karena apa? Wa kana, ini saya baru ingat. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kata Khidir, tanah ini punya anak yatim, 2 orang anak yatim. Dan di bawahnya ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian Allah menyuruh aku untuk menjaga harta ini agar dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yatim itu. Karena apa? Karena wa kana abuhuma salihah. Karena bapak kedua orang anak yatim itu adalah orang yang soleh. Bayangkan, orang tuanya sudah meninggal, hartanya dipendam tanpa ada orang tahu, anaknya sendiri tidak tahu. Kalau seandainya dinding itu roboh, pasti mereka tidak akan tahu bahwa di bawahnya itu ada harta peninggalan daripada orang tuanya. Tapi Allah utus Khidir untuk mendirikan dinding yang hampir roboh. Karena apa? Karena agar dapat dimanfaatkan oleh anak yatim. Orang tuanya punya kesolehan, akibatnya Allah menjaga dan memberikan manfaat harta itu kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita jadi orang baik sekarang, barangkali itu bagian daripada apa? Bagian daripada kesolehan orang tua. Ya. Nah, ini maksud daripada ihfazillaha yahfazka. Bukan hanya kita yang dijaga oleh Allah, tetapi juga keluarga kita dijaga oleh Allah kalau kita taat kepada Allah. Gitu ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hikayat, bukan hikayat ya, ada satu kisah. Ada satu kisah. Satu orang pencuri masuk ke rumahnya Rabi'ah Adawiyah. Siapa Rabi'ah Adawiyah? Rabi'ah Adawiyah ini bukan ibu saya Rabi'ah juga. Rabi'ah Adawiyah ini salah seorang sufi wanita, sufi yang agung. Dia pernah berkata, perkataannya yang luar biasa karena cintanya kepada Allah. Ya Allah, seandainya aku beribadah karena mengharapkan surga, haramkan surga untukku. Kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku ke dalam nerakamu. Satu bukti bahwa dia beribadah bukan lantaran surga, bukan lantaran takut neraka, tapi karena apa? Karena cinta dia yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melamar dia tapi tidak pernah diterima. Karena apa? Karena dia tidak mau menduakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Satu hari datang seorang pencuri masuk ke rumahnya Rabi'ah Adawiyah. Wa hiya naimatun, dia sedang tidur. Kemudian ketika pencuri ini masuk, diambil pakaiannya Rabi'ah Adawiyah, hartanya juga diambil. Ketika diambil, diangkat baju-bajunya, hartanya. Dia cari pintu, nggak ketemu pintunya. Wa talabal baba falam yajidhu. Dia cari pintu, nggak ketemu pintunya. Diletakkan barangnya yang tadi mau dicuri, ketika ditaruh baru kelihatan pintunya. Lah itu pintunya.
Diambil lagi pelan-pelan. Ini pintunya nih. Diambil. Lah, kok hilang lagi pintunya? Diulang berkali-kali begitu, setiap kali mau ambil barangnya pintunya kelihatan. Tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggil. Ada suara yang memanggil-manggil. Apa suaranya itu berbunyi? In kanal muhib naiman. Seandainya orang yang mencintai itu tidur, fa innal mahbuba yaqdhan. Sesungguhnya yang dicintainya itu senantiasa terjaga. Coba, seandainya yang mencintainya itu tidur, maka yang dicintainya senantiasa berjaga. Siapa yang mencintai? Rabi'ah Adawiyah. Siapa yang dicintai? Allah Subhanahu wa taala. Dha'ith thiyab wakhruj minal bab. Letakkan pakaiannya, letakkan hartanya, keluarlah melalui pintu. Fa inna nahfazuha wa la nada'uha laka wa in kanat naimah. Sesungguhnya kami yang menjaganya dan kami tidak akan membiarkan engkau mengambil barangnya walaupun dia dalam keadaan tidur. Kemudian fawadha'aha thumma kharaja wa taba. Diletakkan pakaiannya, hartanya, dia keluar, kemudian dia taubat. Bentuk daripada penjagaan Allah. Ketika orang sudah menjaga Allah, Allah yang akan menjaga dia. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Jangan jauh-jauh zaman Rabi'ah Adawiyah, zaman yang enggak jauh daripada kita. Bapak-bapak tahu tidak, di Kuningan itu ada satu masjid yang namanya Masjid Baitul Mughni. Tahu? Gatot Subroto, ya. Gatot Subroto ada satu masjid besar pinggir jalan namanya Masjid Baitul Mughni. Itu dulu tanah itu dimiliki oleh salah seorang ulama terkenal di Jakarta, namanya Guru Mughni. Kuningan itu rata-rata semua tanah punya dia. Kayak bandar sapi. Kalau dia ngajar ke Kebayoran, dia nggak mau pakai jalan orang. Itu jalanan daripada rumahnya di Kuningan sampai ke Kebayoran dibeli semuanya untuk jalanan delmannya. Saking kayaknya itu orang. Guru Mughni. Makamnya, kalau makamnya di bagian dalam dekat Mega Kuningan. Ya. Guru Mughni. Beliau ini, Masya Allah, anak-anaknya banyak yang jadi ulama. Pernah juga satu ketika masuk mencuri ke rumahnya. Ketika masuk ke rumahnya ingin mencuri barang-barangnya, ini pencuri sudah mau keluar, tapi tiba-tiba seperti orang berenang. Seperti orang berenang, padahal di rumahnya nggak ada air. Seperti orang berenang. Baru kemudian setelah Guru Mughni keluar, kamu ngapain? Mau mencuri katanya. Tapi nggak dimarahin, nggak diapain. Jangan mencuri lagi ya, gitu ya. Ulang ini orang. Dan dia bingung kenapa kok waktu di rumahnya seperti dia berada dalam satu danau, satu tempat yang banyak airnya. Mau cari pintu nggak keluar, nggak dapet. Seperti orang berenang, bagaimana sih? Coba. Salah satu karomah daripada Guru Mughni, ya. Tuh. Satu bukti. Orang ini akhirnya pun taubat juga, ini orang pencurinya. Ini diceritakan sama siapa? Sama cucunya sendiri. Guru saya juga, Dr. Lutfi Fathullah, diceritakan oleh beliau. Nah coba nih, ini satu bukti lagi. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Ya, jagalah setiap apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Yang Allah larang, jangan kita lakukan. Maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Itu bagian pertama dari hadis ini. Masih ada waktu? Ini masih panjang ini waktunya. Hadisnya masih panjang. 7 menit. Oke. Rasanya saya berikan kesempatan kepada para jamaah, apabila ada yang ingin bertanya silakan. Kalau ada, ada. Baik. Belum ada ya? Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit bagian yang seterusnya. Idza sa'alta fas'alillaha. Apabila engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Jika engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita meletakkan keyakinan. Kalau kita ingin kita ada hajat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah bertentangan kalau kita sakit kita pergi ke dokter? Jangan sampai ada pemahaman hadis ini kata kalau kita minta pertolongan minta kepada Allah, nggak usah ke dokter dah, ya minta aja sama Allah. Jangan sampai punya pemahaman seperti itu. Yang namanya sebab-sebab duniawi itu juga perlu dilakukan. Tetapi sebelum kita mencari sebab-sebab duniawi, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baru kemudian kita cari ikhtiar dunia. Nabi Musa alaihissalam pernah sakit. Kemudian kata Allah, kamu pergi ke satu tempat, ada satu daun di situ, ambil daunnya, kemudian kamu makan daunnya, insya Allah kamu sembuh. Maka dicari daunnya itu, dapat dimakan, sembuh. Kemudian lain waktu Nabi Musa sakit dengan penyakit yang sama. Dia langsung pergi ke tempat itu. Dia pikir sakitnya sama, pasti obatnya sama. Diambil daunnya, dimakan lagi, enggak sembuh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa aku ambil daun yang sama tapi tidak sembuh seperti waktu yang pertama kali? Apa kata Allah? Pertama kali engkau ambil daun itu atas perintah aku, atas izin aku. Yang kedua kali engkau langsung pergi tanpa seizin aku, tanpa perintah daripada aku. Yang menyembuhkan bukan daun tetapi Allah. Daun itu, obat itu hanya wasilah. Tidak boleh kita menisbatkan asy-syafi itu kepada obat-obatan, kepada vaksin, kepada yang lain-lainnya. Ingatlah, yang menyembuhkan itu hanya satu, yaitu Allah, dan Allah lah yang bergelar asy-syafi, tidak ada yang lain. Begitu. Ini biar kita punya keyakinan, ya. Sehebat apapun dokter, jangan sampai akidah kita rusak. Oh, kalau mau berobat dokter yang itu tuh bagus tuh, gitu. Kita lupa bukan dokter yang menyembuhkan tetapi Allah. Oh, obatnya bagus tuh yang itu tuh, beli aja. Kita lupa yang ngobatin itu bukan obat tetapi Allah. Sebelum kita suruh orang untuk berobat, kita mesti ingatkan juga dia mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Fa iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta meminta sesuatu, maka minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi katakan,
mintalah kepada Allah walaupun hanya sekedar tali sendalmu yang putus. Tali sendal kan bukan perkara yang berat ya. Ya tali sendal beli aja. Tapi Nabi suruh kita minta, kalau kita nggak punya duit minta pada Allah hatta tali sendalmu yang putus. Karena ketika orang meminta kepada Allah, pada masa yang sama dia sedang beribadah kepada Allah. Ketika orang minta, dia kan berdoa ya. Ya Allah, sendalku putus nih. Ya Allah, barangku hilang nih contohnya. Ketika dia minta kepada Allah, pada masa yang sama, pada waktu yang sama dia sedang beribadah kepada Allah. Dan ketika orang berdoa, itulah keadaan yang sangat Allah sukai. Karena apa? Ketika orang berdoa, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Allah sangat suka keadaan begitu. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Kenapa disebut inti? Karena ketika orang berdoa, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintanya hanya kepada Allah. Dan kita mesti ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta, Allah akan memberikan semua yang kita minta, tetapi dengan caranya dan pada waktu yang Allah tentukan. Ya, ini mesti ingat konsepnya. Allah akan mengkabulkan doa kita dengan cara Allah dan juga dengan waktu yang Allah tentukan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini konsep berdoa. Sebetulnya saya ingin kupas ayat ini nih. Kalau saya kupas sekarang nanti terputus tengah jalan. Ya, bagaimana cara kita berdoa dan bagaimana doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, ayat 185 ya. 184. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Konsep berdoa ada di situ. Ya, insyaallah kita akan sambung pada minggu yang akan datang ya tentang lanjutan daripada hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita langsung tutup dengan doa. Enggak ada ya? Baik. Enggak ada. Ada. Oh ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi cerita Nabi Musa. Terus tolong diceritakan, ada ini saya nggak tahu hadis atau bukan yang mengatakan bahwa kullu da'in dawaun. Kullu da'in dawaun. Dawaun ya. Yeah. Ada kaitannya nggak itu dengan kalau dengan obat itu kita juga harus minta kepada Allah atau di gimana ya? Yeah. Baik. Bunyi lafaznya likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obat, ada penawarnya. Dawa itu artinya apa? Penawar ya. Obat ya. Memang itu ada lafaz begitu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah ketika menurunkan penyakit, Allah pasti menurunkan penawarnya. Kalau tidak Allah turunkan penawar, maka berarti Allah itu bisa dianggap apa? Dianggap zalim terhadap hambanya ya. Kasih penyakit tapi nggak ada penawarnya. Makanya ada lafaz hadis seperti itu, likul lidain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Cumanya mungkin kita belum ketemu atau belum diizinkan oleh Allah untuk dapat obat tersebut. Tetapi kita mesti ingat, obat itu bukan penyembuh.
Ya, obat itu namanya pun obat. Dawa penyembuh itu hanya satu, siapa? Allah. Asy-Syafi. Ya. Nah, obat itu hanya sebagai wasilah, ya. Hanya sebagai wasilah. Yang menyembuhkan tetap Allah. Makanya ketika kita berikhtiar berobat, silakan, itu merupakan bagian daripada perintah agama. Berobat itu bagian daripada perintah agama. Tetapi tetap keyakinan kita mesti lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada obatnya. Ya, daripada kepada obatnya. Dokter itu meresepkan obat itu lantaran apa? Lantaran memang tahu itu obatnya ataupun karena pengalaman dia secara empiris, ya, secara bertahun-tahun kajian, wah ini sesuai nih, gitu kan. Dokter mengetahui itu bagian daripada obat satu penyakit itu berdasarkan karena kajian, ya, karena pengalaman dia. Hakikat yang tahu obat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Begitu. Tetapi ikhtiar tetap harus kita lakukan. Sama statusnya. Dokter sama obat sama statusnya. Dia hanya sebagai wasilah. Ya, maka jangan sampai kita melebihkan keyakinan kepada dokter atau obat melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan lagi, ikhtiar itu bagian daripada perintah agama. Seperti ketika dalam kejadian terjadinya taun, wabah, iya kan? Nabi SAW pernah mengatakan, kalau ada wabah di satu tempat jangan datang. Kalau kamu berada di tempat yang terjadi taun, jangan keluar. Itu kan bagian dari apa? Bagian daripada ikhtiar. Umar ketika akan datang ke Syam, dikatakan bahwa di Syam ada apa? Ada taun, ada wabah. Umar nggak jadi datang. Kata sahabat yang lain, apakah kamu takut? Kamu lari daripada takdir? Kata Umar apa? Aku berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Begitu. Ya, ikhtiar tetap wajib. Nah, dalam keadaan kita sekarang dalam keadaan pandemi, ya, kita disuruh apa oleh pemerintah? Pakai masker, cuci tangan. Itu memang satu perintah yang berdasarkan kajian. Kita harus ikuti. Begitu, ya. Makanya saya suka marah, ya, dalam hati lah. Saya suka marah. Ada ustadz-ustadz, ada penceramah-penceramah, dia ngomongnya suka sembarangan gitu, ya. Jangan takut kepada corona, takut kepada Allah. Memang betul. Wudu aja yang banyak, nanti corona takut. Nah, gitu lagi. Baca aja ratib, insya Allah corona takut. Gitu. Ini omongan dapat menyesatkan orang, ya. Seolah-olah dengan itu semuanya pasti kita tidak akan dapat terkena corona. Lah buktinya yang banyak meninggal juga siapa? Di antaranya ulama, kan? Ulama itu wudu enggak? Pasti wudu. Wirid enggak? Pasti wirid. Lebih hebat barangkali daripada kita. Nah, ketika ada terjadi wabah seperti itu, kita jangan sembrono. Wasilah agama, wasilah duniawi tetap kita mesti ikhtiarkan. Ya. Bukan sikap seorang yang beragama kalau dia mengabaikan asbab-asbab duniawi. Begitu, ya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah berupa ikhtiar, lakukan. Begitu. Kita jangan sombong. Ya. Memang tetap yang menentukan kita kena atau tidak hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar dunia wajib kita lakukan. Makanya setiap kali habis taklim saya selalu ajak pada jamaah doa. Ikhtiar duniawi tetap jalan, ikhtiar ukhrawi tetap kita lakukan. Biar seimbang, begitu. Ya kalau kena juga namanya sudah apa? Sudah takdir, gitu aja, ya. Baik. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.